ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੌਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਅੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 9th ਕਲਾਸ, ਇਹਦਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਆ। 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹ 7th ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਐਕਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਐਕਸਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਐਕਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਈ ਡੈਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਐਕਸਸ ਕੱਟਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੀਜਨ। बेटा कोई भी पॉइंट असी प्लेन च ड्रा करना होवे, इत्थे भी करना होवे, कोआर्डीनेट ज्योमैट्री कहंदे आ भी ओहदियां दो वैल्यू आ, एक एक्स है दूसरी वाई आ। एक्स वाली नूं असी अबसिसा भी कहंदे आ ते वाई वाले नूं असी ऑर्डिनेट कहंदे आ। ते जिहड़ा पॉइंट ऑफ रीजन है इत्थे दोहां की वैल्यू 0 हुंदी है। एक्स की वैल्यू हमेशा असी पहला लिखते हैं, वाई की बाद च लिखते 0 हुंदे आ। ते ऑन पॉइंट ऑफ रीजन नोट कर लीजिए भी एक्स भी 0 होना, वाई भी 0 होना। जे वाई एक्सस है, वाई एक्सस ऑन वाई एक्सस वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जे एक्स एक्सिस इत्थे कोई पॉइंट आ जाता तो ऑन एक्स एक्सिस वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। मतलब इत्थे जो कोई पॉइंट आ गया, मान लो आ पॉइंट आ गया ये एक्सिस दी एक्स दी वैल्यू इत्थे असीं लिख सकते -1 -2 -3 -4। एक्स दी वैल्यू -4 आ, अखा मीट के लिख देना भी वाई दी वैल्यू की आ 0। जे हुण इत्थे पॉइंट आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इत्थे मतलब एक्स की वैल्यू 0 लिख देनी है ते वाई की वैल्यू 5 है। ते दूसरा जिहड़ा पॉइंट ऑफ रीजन है असी इधर जावांगे 1 2 3 4 5, इधर प्लस की वैल्यू होगी ते थल्ले वाई की वैल्यू माइनस होगी -1 -2 -3 -4 -5। इधर एक्स की प्लस की होगी 1 2 3 4 5। बेटा दूसरा पॉइंट ऑफ रीजन है साढ़े 4 क्वाड्रेंट बन गया, इनू असी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने हैं, ठीक है। इच एक्स की भी वैल्यू प्लस दी, वाई की भी प्लस दी। सैकंड क्वाड्रेंट एक्स की वैल्यू माइनस दी, वाई की वैल्यू प्लस दी। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स की भी माइनस है, वाई की भी माइनस है, इस करके दोहां दी माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट जिस तरह एक्स प्लस आ ते वाई माइनस आ, ये साडा याद करने वाला आ। हुण जिस तरह 9th क्लास च 3.1 एक्सरसाइज आ, उन्हें सानू क्वेश्चन दिता। फर्स्ट क्वेश्चन है भी तुहाडा एक टेबल आ, स्टडी टेबल आ, उत्ते तुहाडा टेबल लैंप पिया आ, उहनूं किस तरह तुसीं डिनोट करांगे। मान लो साडा टेबल आ, क्योंकि काफ़ी तुसीं जिहड़े ड्राइंग कर रहे हैं वो काफ़ी लग जाता टाइम, मैं एक्सप्लेन कर लेना भी टेबल आ बेटा मान लो साडा एक्स एक्सिस हो गया, आ साडा वाई एक्सिस हो गया, इत्थे साडा टेबल लैंप है, इत्थे तुसीं बैठ के पढ़ रहे हैं, आ टेबल लैंप आ मान लो पहला इधर वैल्यू आ, इत्थों कितनी दूर है, मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। आंसर कोई भी हो सकता, मैं वैसे तुहानूं एक्सप्लेन कर रहा इधरों 20 सेंटीमीटर है। ते जिहड़ा इधरों ये टेबल आ जिहड़ी दूरी है मान लो साडे कोल 10 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। आ जिहड़ा साडा टेबल लैंप आ, हुण आ एक्स की वैल्यू असीं पहलां मुरे लिखनी आ, इहदे ऑर्डिनेट की हो गए 10, वाई की वैल्यू कितनी है 20। ये साडे टेबल लैंप जिहड़ा साडा 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वह इन्ना ही आंसर आ सकता। जिन्नी वैल्यू होगी जी मान लो आ साडा 25 आ 30 है तो असीं उहदे मुताबिक वैल्यू लिखनी आ। मैं तुहानूं जिस तरह दस्सिया है उहदे मुताबिक लिखनी है वैल्यू।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਨੇ ਉਹ ਚ ਸਟਰੀਟਸ ਆ ਦੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟਰੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਈਸਟ ਵੈਸਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ 5 ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਟਰੀਟਾਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਦੋ। ਆ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੌਂਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ 5 ਸਟਰੀਟਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੀਟ 1 ਕਰ ਲਓ, ਸਟਰੀਟ 2 ਕਰ ਲਓ, ਸਟਰੀਟ 3 ਕਰ ਲਓ, ਸਟਰੀਟ 4 ਕਰ ਲਓ, ਸਟਰੀਟ 5 ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ 4 ਸਟਰੀਟਾਂ 5 ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। There are many cross street in your model. A particular cross street made by 2 streets on running north south. north south ਹੈ street। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਸਟਰੀਟ 1 ਸਟਰੀਟ 2 ਸਟਰੀਟ 3 ਸਟਰੀਟ 4। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟਸ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸਟਰੀਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੈਫਰਡ ਐਜ਼ 4,3। ਹੁਣ 4x ਵਾਲੀ ਆ 1 2 3 4 ਤੇ ਇਧਰੋਂ 3 ਆ 1 2 3। ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਵੇਗਾ 4,3, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੇ 3,4 1 3 1 2 3 4, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ 3,4 ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ 4,3। ਬੇਟਾ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਦੋ ਹੀ ਸਮ ਤੁਹਾਡੀ 3.91 ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕਵਰਡ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 3.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੋਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ which is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਨੂੰ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ what is the name of each part of plane formed by these two lines। ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫੋਰਥ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ। which is the name of point where there two lines intersect। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਰੀਜਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਆ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ v। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ b ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗੇ x ਇਹਦਾ -5 ਤੇ y ਇਹਦਾ 2 ਆ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਿਕ ਭੇਜਣੀ ਮੈਨੂੰ। 3.1 ਤੇ 3.2 ਜਿਹੜੀ 9th ਕਲਾਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਆ ਸਾਡਾ ਪਲੇਨ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ -4 ਲਿਖ ਲਓ, 5 ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਲਿਖ ਲਓ 4,4। ਵੇ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7.1 ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ AB ਆ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ x2 -x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 -y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ -4 ਆ 5 ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ 4,4 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ x1 ਆ ਸਾਡਾ x2 ਆ। ਮੋਰੇ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ x1 ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ y ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ y1 ਆ y2 ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ x1 ਆ y1 ਆ x2 ਆ y2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣੀ AB ਦੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੂੰਗੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ x2 ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ 4 ਮਾਈਨਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣੀ ਆ x1 ਕਿੰਨਾ -4
ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 4 ਮਾਈਨਸ y1 ਕਿੰਨਾ 5 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਦੋਂ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4 ਮਾਈਨਸ 5 ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ -1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ 4 + 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 8 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ -1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਸਕੁਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1, 8 8s are 64 + 1, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ 65। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੋਰੇ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ। ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਯੂਨਿਟ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ 10th ਕਲਾਸ 7.1 ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। Find the distance between the 2, 3, 4, 1. सेवंथ चैप्टर 10th क्लास ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 7.1 ਦਾ ਫਸਟ ਸਮ, ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ 2, 3, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ 4, 1। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ A ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ B ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ x1 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ x2, ਇਹਨੂੰ y1, ਇਹਨੂੰ y2। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, v ਲਿਖਾਂਗੇ, we know that as per distance formula AB ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, x2 - x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 - y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ x2 ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 4 - x1 ਕਿੰਨਾ 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 ਕਿੰਨਾ 1 ਮਾਈਨਸ y1 ਕਿੰਨਾ 3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਵੱਡੀ ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਘਟਾਤੀ -2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ 2 2s are 4 ਪਲੱਸ 2 2s are 4। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 8 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। 8 ਕਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ 2 × 4, 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, √2 ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਸਮ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫਤੇ 'ਚ 3rd ਚੈਪਟਰ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।